ریکارڈ ٹوٹ گیا مری میں برف کا طوفان، ہر طرف برف ہی برف۔ مری میں اب تک 18 انچ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ گلیات کے بالائی چوٹیوں پر 1.5 فٹ برف پڑ چکی، بیشتر سڑکیں بند ہو چکی ہیں، سیاحوں کی گاڑیاں پھنس چکی ہیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، بجلی اور انٹرنیٹ سروس بند، انتظامیہ سیاحوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سیاحوں کو، اور وہ بھی اس وقت مری میں موجود ہیں، بغیر پروٹوکول کے وہ پہنچے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی سیاحوں سے مری کا سفر نہ کرنے کی درخواست، کہا کہ مری میں برفباری بہت زیادہ ہو رہی ہے، تمام ہوٹل فل ہو چکے، گنجائش سے زائد گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، سفید چادر بچھ گئی، وادی لیپا، بالائی نیلم اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برفباری، رابطہ سڑکیں بند۔ برفباری کے باعث تعلیمی اداروں میں 2 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ دیامر کے بالائی علاقوں میں وقفے سے بارش اور برفباری۔ شانگلہ میں 20 سال بعد برفباری۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر الہ پوری میں 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ پاک فوج کے جوان وادی تیرہ اور دیگر علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں برفباری اور بارش، امن میں 10 انچ، زیارت میں 9 انچ اور پشین میں 6 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ موسم کی انگڑائی، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا میں بھی بادل برسے۔ بہاول نگر، ساہیوال، فیصل آباد میں بادلوں کی ایننگ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ چھبیس سے 27 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ لاہور، سرگودا، گوجرانوالہ، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد اور بہاولپور میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برفباری اور شدید بارش کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کھاٹیا نے کہا کہ شہری خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، مری میں سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔ چترال کے علاقے دمیل میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث عمارت منہدم ہو گئے، بچے سمیت 10 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو کام نے بتایا کہ جائے حادثے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دشوار گزار راستہ ہونے کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو متاثرہ عمارت تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ منہدم عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برفانی تودہ گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، متعلقہ ریسکیو اور ریلیف اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید برفباری کے دوران پاک فوج عوام کے ریلیف کے لیے پیش مری۔ آزاد کشمیر اور جی بی میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ پاک فوج کے جوان برفباری سے بند چراہوں اور علاقوں میں پھنسے افراد کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ ریسکیو کیے گئے افراد کو پاک فوج کی جانب سے خوراک، طبی امداد اور کمبل بھی فراہم کیے۔ یوب کے مقام علاؤدین پاس کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا۔ کالام اور محمد میں سیاحوں، وادی تیرہ میں شہریوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی، 82 تاحال لاپتہ ہیں۔ عمارت میں سرچ آپریشن جاری ہے، مزید انسانی باقیات نکالی گئیں۔ 62 لاشوں اور انسانی باقیات کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے۔ ڈی این اے کے ذریعے 22 افراد کی شناخت ہو چکی۔ دکاندار ابو بکر، ملازم عامر اور رفیق نامی شخص کی لاشوں کی بھی شناخت۔ کچھ لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ ٹیکنیکل کمیٹی کی گل پلازہ کو ریسکیو آپریشن کے بعد منہدم کرنے کی سفارش۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو نے کہا کہ مزید افراد لاپتہ ہونے کی صورت میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایس پی سی اے کی زیر نگرانی ملبے میں تلاش کا عمل جاری ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کر دی گئی۔ اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گل پلازہ کی زمین فاروق ستار کی میئرشپ کے دوران جنیکا کمپنی کو 99 سالہ لیز پر دی گئی۔ فاروق ستار نے 3 نومبر 1991 کو کے ایم سی کی زمین گل پلازہ کے لیے دی۔ کے ایم سی کی زمین گل پلازہ کے لیے 3 روپے فی گز کرائے پر لیز کی گئی تھی۔ سال 2003 میں گل پلازہ میں اضافی فلور کو ریگولائز کیا گیا۔ اس وقت جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان میئر تھے۔ گل پلازے کو
दोबारा तामीर किया जाएगा। जितनी दुकानें थी उतनी ही बनेंगी। 2 साल में तामीर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जावा होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। सानिया गुल प्लाजा में 82 अफराद लापता हैं। अब तक 61 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 52 लाशों का DNA प्रोसेस चल रहा है। DNA की मदद से 9 अफराद की शिनाख्त हो चुकी। सानिया पर सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला को वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। सानिया गुल प्लाजा पर आला सतही तहक़ीक़ाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत मेयर कराची, SPCA और दीगर महकमे मुसलमाना गफलत के मुर्तकिब हुए। अब तक कई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। 12,000 से ज़ायद ख़ानदान आतिशज़दगी के वाक़े में बराह रास्त मुतासर हुए। विफाक सानिया गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन के नाम से आला सतही कमीशन तश्कील दे जो हक़ाइक़ से पर्दा उठाए और मुसलमान का तयन किया जाए। स्पीकर अयाज सादिक की ज़र-ए-सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। सानिया गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने पेश की। मुतासरीन के ख़ानदानों को सहूलियात फराहम करने और मुस्तक़बिल में ऐसे सानियात को रोकने के लिए पेशगी इक़दाम करने की सिफारिश। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025 कसरते राय से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। बिल में पीपल्स पार्टी की तरमीम मंजूर। JUIF की तरमीम मुस्तरद की गई। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की कसरते राय से मंजूरी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरते राय से मंजूर। ऐवान में कानून साज़ी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। घरेलू तशद्दुद के खात्मे के बिल की तफसीलात सामने आई हैं। एक्ट का इतलाक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तक होगा। कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। जहनी और नफ्सियाती तशद्दुद में तज़लील, गालम गलोच, धमकियाँ और खौफ में मुब्तला करना शामिल है। बिला जवाज़ तलाक या दूसरी शादी की धमकी घरेलू तशद्दुद करार। औरत या घर के किसी फर्द के किरदार पर झूठा इल्ज़ाम भी तशद्दुद तस्वुर होगा। घरेलू तशद्दुद साबित होने पर 6 माह से 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकेगी। अदालत कम अज़ कम 20,000 रुपये हर जाना मुतासरा फर्द को दिलाने की इजाज़त होगी। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह इजाफी कैद हो सकती है। MD IMF हुकूमत पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की मोटरिफ क्रिस्टा अलीना जॉर्जिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए क़यादत पाकिस्तान की तरक्की को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल इस्लाहाती एजेंडे के नफाज को सराहती हूँ। हुकूमती इक़दामात की मस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं। अवाम की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते पाकिस्तान तनहा रह गया। हम ब्रादर इस्लामी ममालिक के साथ गजा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सेनेट इजलास से खिताब। बोले, हम पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी के मुहाफिज हैं। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। कौम अब इंतशार और फसाद की सियासत से तंग आ चुकी है। इस वक्त सियासी नहीं बल्कि इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। गजा की वजह से हमारे दिल छलनी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सोमालिया मनसब को पुलिस और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन की यकीन दहानी। कहा, इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। सोमालिया मुश्किल सूरत हाल में है, दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उम्मीद है इस दौरे से सोमालिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब। कहा, वक्त से पहले पतंग उड़ाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। चरखी डोर की इजाज़त नहीं होगी। गलत डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल सज़ा और
जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल सवारों को 10 लाख सेफ्टी रॉड मुफ्त फराहम किए जाएंगे। रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड के मोटरसाइकिल दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक अहम इजलास हुआ। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब रुपए की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध के तमाम मनसूबों पर शफ़ाफ़, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत।